পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে দুর্গাপুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। কলকাতার বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ, পুজো প্যান্ডেল ঘুরে দেখছেন কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিকগণ। সেই ছবি তুলে ধরবো আজ আপনাদের সামনে। প্রত্যেক পুজো কমিটিগুলোর সাথে কলকাতা পুলিশের আলোচনা হয়েছে। আমরা আসার আগে যুগ্মনগর পাল হেডকোয়ার্টার বিভিন্ন প্যান্ডেল ঘুরে দেখছেন, আমরাও দেখছি। আমাদের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট সমস্ত রাস্তার রিভিউ করেছে। বিভিন্ন স্টক হোল্ডারদের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে, যেমন পিডব্লিউডি, কেএমসি, ফায়ার ব্রিগেডের সাথে আমাদের পুলিশের আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সব বিষয়ের উপর নজর রেখেছে। বিসর্জনের বিষয়ে পোর্টের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে। ট্রাফিক আমরা ঠিকভাবে সামলাতে পারবো, এটা আমাদের বিশ্বাস আছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে একটা এপিপি প্রকাশ হবে 2-1 দিনের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, আমরা সাধারণ মানুষের কথা ভেবে চলি। সাধারণ মানুষের দুর্গাপুজো দর্শন করতে যেন কোনো সমস্যা না হয়, পুলিশ সব সময় তৎপর থাকবে, এমনটাই জানালেন আইপিএস কমিশনার অফ পুলিশ কলকাতা মনোজ কুমার বর্মা। দেখুন তিনি কি বলছেন, শোনাবো আপনাদের। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। सबसे पहले तो आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन बाद ही बंगाल का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। हम लोगों की बहुत सारे पिछले 6 महीने से हमारे पुलिस और जो पूजा कमेटी के मेंबर्स हैं उनके बीच में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत सारी विज़िट की हैं, कुछ जगह में सजेशंस दिए हैं। तो फाइनल टचअप जो है वो एक बार अभी पिछले 2 दिन में जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर में विज़िट किया है। आज हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं, जो फाइनल टचेस दे रहे हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू है, पब्लिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग मैनेजमेंट, बाकी जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं वो सब देख रहे हैं। एंड फाइनल मोमेंट में कुछ सजेशंस यदि हमारे कुछ रहेंगे तो वो ऑर्गेनाइजर्स के साथ में हम लोग बात करके रखेंगे। तो आज हम लोगों का कलकत्ता के जो मेजर क्राउड पुलिंग जो पूजा पंडाल्स हैं, जैसे अभी यहाँ पे चेतला में, इसके बाद सुरुचि संघ फिर बेहाला में है, कुछ हमारा पाटोली एरिया में है, उसके बाद में त्रिधारा, एक डालिया उस साइड में है, फिर बाद में कॉलेज पार्क, सब जगह में आज विज़िट करेंगे और एक बार फिर से रिव्यू करके देखेंगे। लास्ट मिनट में यदि कुछ सजेशंस हमारे रहेंगे वो हम लोग करेंगे। एंड जब पूजा का एक्चुअल जो सीज़न है वो शुरू हो जाएगा, विज़िट शुरू हो जाएगी, उस समय तो डायनामिक सिचुएशन रहेगी डिपेंडिंग ऑन द क्राउड मैनेजमेंट, कहाँ पर किस तरीके का क्राउड जा रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी पूजा पंडाल हो जहाँ पर अचानक ही इस साल भीड़ जो है ज़्यादा हो जाए, तो वो डायनामिक सिचुएशन रहेगी, उसके हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट रखेंगे। हम लोगों की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं, कोलकाता पुलिस की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। हम लोग इस बार जो है सिक्योरिटी के अलावा सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इमर्शन से रिलेटेड काफ़ी मीटिंग्स हमारी हो गई हैं। एक जो है थोड़ा डिजिटल के ऊपर हम लोग ज़्यादा इस बार ध्यान दे रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में कुछ इश्यूज़ हैं। और एक हमारा जनरल पब्लिक के लिए दुर्गा पूजा रिलेटेड एक ऐप ऑलमोस्ट रेडी है, उसको भी हम लोग देंगे। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो वो लॉन्च करेंगे, वो बता देंगे आप लोगों को। तो सब लोगों को एक बार दुर्गा पूजा की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। দুর্গা পূজায় আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকে সবসময়, সেটা হচ্ছে জেনারেল পাবলিকের সেফটি অ্যান্ড সেফটি কীভাবে এনশিওর করা যাবে সেটাই কলকাতা পুলিশের টার্গেট থাকে। অ্যান্ড পূজা কমিটি যারা আছে নিশ্চয়ই ওদেরও ওই সেম টার্গেটই থাকে, কীভাবে ক্রাউড ম্যানেজ করতে হবে, কতটা ক্রাউড আছে, অ্যান্ড আমাদের পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স কী আছে এটা দেখেই, মানে যে চিঠিগুলো বলা হয়েছে এটা আপনারা চিঠির কন্টেন্ট দেখে বুঝতে পারবেন। এটা জেনারেল সেফটি, পাবলিকের সেফটি কীভাবে এনশোর করতে হবে তার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যেটা বারবার অভিযোগ করছেন, বেছে বেছে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওনার পুজোকেই চিঠি পাঠানো হচ্ছে। যদি পাবলিক পুজো দেখতে যায় তাহলে মানুষ আসবে, সেটাকে পুলিশে না। দেখুন, মানে উনি কী বলছেন তার উপর আমার কিছু বক্তব্য করা উচিত হবে না।
কিন্তু কলকাতা পুলিশ তরফ থেকে যা এফার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে জেনারেল পাবলিকের সেফটি এনশোর করা। থ্যাংক ইউ। ঘন্টা কিন্তু আমাদের টিম কাজ করছে, আমি এটা বলতে পারি দ্যাট ক্রিমিনাল যতই বড় হোক নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। এর আগে আমরা রাকেশ সিংকে দেখেছি ওয়াইফাই ইউজ করছে, মিনি পুরো ওয়াইফাই টাইপের কোনো টেকনোলজি ইউজ করে তারা রিলস বানাচ্ছে, ভিডিও পোস্ট করছে। এই ধরনের টেকনোলজিকে পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে এবং আপনার মনে হয় যে ম্যানুয়াল সোর্সের ওপর পুলিশের আরও একবার জোর দেওয়া উচিত? আমি টেকনিক্যাল ডিটেলসে যাচ্ছি না, মানে কী প্রবলেম হচ্ছে বা কী ইস্যু আছে ওটাতে আমি যাচ্ছি না। আমাদের টিম কাজ করছে অ্যান্ড রেজাল্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। স্যার এছাড়াও গভর্নমেন্টের কিছু কিছু প্রোগ্রাম আছে ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা তুলে ধরবো। জেনারেল পাবলিকের জন্য দুর্গাপূজার একটা অ্যাপ কলকাতা পুলিশ তৈরি করেছে। এই অ্যাপটা আমরা দু একদিন পরে লঞ্চ করব, সেটা এক্স্যাক্ট লঞ্চ ডেট আমরা বলে দেব। ওই অ্যাপে বিভিন্ন রকম ইউজার ফ্রেন্ডলি ফিচার্স আছে। একটা জায়গায় যদি যেতে হয় তো পূজা প্যান্ডেলে কোথায় থেকে এন্ট্রি হবে, কোথায় থেকে এক্সিট হবে, আশেপাশে কোন কোন পূজা অ্যাভেলেবল আছে, এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট নাম্বার, হেল্পলাইন, বিভিন্ন রকম ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবল আছে। আমরা আশা করব এই অ্যাপটা জেনারেল পাবলিকের খুব কাজে লাগবে। আপনাদেরকে সকলকেই আবার দুর্গাপূজার অনেক অনেক শুভকামনা। স্যার একটা অন্য রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে স্যার তিলজলাতে মিনি ফিরোজ এখনও অ্যাবসকন্ডিং আছে। ইকবালপুরের ইনসিডেন্টে এখনও অ্যাকিউজরা অ্যারেস্ট হয়নি। এটা আর গতকালও ট্যাংরা একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, কমপ্লেক্সের মধ্যে কিছু লোক গিয়ে ঢুকে গিয়ে হুলিগানিজম করেছে, এটা নিয়ে যে কিছু বলো। ট্যাংরাতে যে ইস্যু হয়েছে সেটা আমাদের নলেজে আছে অ্যান্ড অলরেডি 6 জন অ্যারেস্ট হয়ে গেছে ওটাতে। অ্যান্ড গুলশান কলোনি আর ইকবালপুরে যে ঘটনা আপনারা বললেন সেটা ডিটেলস আমার পক্ষে এই মুহূর্তে বলা উচিত হবে না, বিকজ পুলিশ ওর উপর কাজ করছে। আমরা আশা করছি ওটাতে দুটোতেই রেজাল্ট হবে। না এটা মানে আমি ওই রিজন বলতে চাইছি না, বিকজ রিজন বললেই যারা আসামি আছে ওরা। এর আগে জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার ভিজিট করেছেন, আপনি আজকে ভিজিট করছেন। দুর্গাপুজো প্রচুর বাইরের ফুটফল থেকে ট্রাফিকের ইস্যু আছে, মূলত কী কী জিনিসগুলো আপনারা দেখবেন? প্রথমেই আপনাদেরকে সকলকেই দুর্গাপূজার অনেক অনেক শুভকামনা। আপনারা সবাই ভালো করে পূজা এনজয় করবেন। কলকাতা পুলিশ অনেকবার পূজা অর্গানাইজার যারা আছেন ওদের সঙ্গে অনেক মিটিং আমাদের হয়েছে। গত 6 মাস ধরে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পূজা প্যান্ডেলে ঘুরে দেখেছেন। ট্রাফিকের তরফ থেকে আমাদের ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট রিভিউ করা হয়েছে। আমরা পিডব্লিউডি, কেএমসি, বাকি যারা স্টেক হোল্ডার্স আছে ওদের ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ওদের সবারই সঙ্গে অনেকবার আমাদের মিটিং হয়েছে। ইমার্শন রিলেটেড পোর্টের সঙ্গে আমাদের অনেকবার মিটিং হয়েছে। আমরা রেডি আছি। কলকাতা পুলিশ ফ্রম সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা প্রস্তুত আছি। ট্রাফিক আমরা ভালো করেই ম্যানেজ করতে পারবো এরকম আমরা অ্যাসুরেন্স দিতে পারি। অ্যান্ড কিছু কিছু নতুন জিনিস এইবার আমরা শুরু করেছি। একটা